ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি দ্য বণ্ড অফ লভৰ পেৰাগ্ৰাফ নম্বৰ 18 পৰা একেবাৰে শেষলৈকে আলোচনা কৰিম। Oh, please sir, she asked the curator, may I have my Baba back? Hesitantly, he answered, Madam, he belongs to the zoo and is government property now. I cannot give away government property. But if my boss, the superintendent at Bangalore, agrees, certainly you may have him back. There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. A tearful pleading. Baba and I are both fretting for each other. Will you please give him back to me? He was a kind-hearted man and consented. Not only that, but he wrote to the curator telling him to lend us a case for transporting the bear to Bangalore. Back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. Baba was driven into a small cage and hoisted on the top of the car. The cage was tied securely, and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. An island was made for Baba. It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit or moat 6 feet wide and 7 feet deep. A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. Straw was placed inside to keep him warm, and his baby, the gnarled stump, along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released. He was delighted. Standing on his hind legs, he pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. Putting one foot in the loop, she kicks off with the other to bridge the 6-foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. The return journey is made the same way. But who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory, and no individual characteristics? এই পেৰাগ্ৰাফকেইটাত পোৱা কিছুমান শব্দৰ অৰ্থ মই দি দিছোঁ, তোমালোকে ভালদৰে শুনি লোৱা আৰু এইবিলাক লিখি ল'বা। হেজিটেণ্টলি মানে সংকোচভাৱে, অলপ মনত সন্দেহ থাকি যোৱাকৈ, ডাউটফুলি। প্ৰপাৰ্টি মানে সম্পত্তি, পজেছনছ। ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট মানে অধীক্ষক, এজন বিষয়া। টিয়াৰফুল মানে অশ্ৰুপূৰ্ণতা, মানে আমাৰ চকুলোৰে সৈতে একদম কান্দি থকা, ক্ৰাইং। প্লিডিং মানে যুক্তি দৰ্শোৱা বা অনুৰোধ কৰা। ট্ৰেন্সপৰ্টিং মানে কঢ়িয়াই নিয়া, কেৰিং। তাৰপিছত চোৱা হোইষ্টেড মানে ওপৰলৈ তোলা, টু লিফ্ট। তোমালোকে আমাৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা দেখিছা নহয়, তেতিয়া যেনেকৈ এটা চকৰি বান্ধি ওপৰলৈ পতাকাখন তুলি দিয়ে, সেইদৰে তোলাটোক হোইষ্টেড বুলি কয়। টাইড মানে বান্ধি লোৱা। চিকিউৰলি মানে নিৰাপদভাৱে, ছেফলি। একমপ্লিছ মানে সম্পাদন কৰা বা সম্পূৰ্ণ কৰা, টু কমপ্লিট। স্কোৱাড মানে মানুহৰ ক্ষুদ্ৰ দল, এই স্মল গ্ৰুপ। কুলিজ মানে বনোৱা বা আমাৰ কাম কৰা লোকবিলাক, লেবাৰাৰ্ছ। তাৰপিছত চোৱা এংগেজ মানে নিয়োজিত কৰা, কামত লগোৱা, নিয়োগ কৰা, সেইবিলাক, টু এমপ্লয়। কম্পাউণ্ড মানে চৌহদ, আমাৰ যিকোনো এটা বাউণ্ডেৰী বা চাৰিসীমাৰ ভিতৰত যিটো অঞ্চল, সেইটোকে কম্পাউণ্ড বুলি কয়।
Surrounded মানে আগুৰি থকা, টু এনকম্পাছ। পিট মানে গভীৰ খাৱৈ বা গভীৰ যিবিলাক নলা সেইবিলাক পিট বুলি কয়। ডিপ ডিটছৰ মোট শব্দটো আমি ইয়াৰ পিছতোতে পাম। ফলছ মানে কুকুৰা, কক অৰ হেন। নেয়াৰ্লড মানে খহটা, ৰাগড বা টুইষ্টেড। তাৰপিছত চেণ্টিমেণ্টেলি মানে আৱেগিকভাৱে, ইম'চনেলি। প্ৰিজাৰ্ভ মানে সংৰক্ষণ কৰা বা ৰাখি থোৱা, টু মেইনটেইন। হিণ্ড লেগছ মানে পিছৰ ঠেং, আমাৰ জীৱ জন্তুৰ যিবিলাক এতিয়া পিছৰ ঠেং থাকে সেইবিলাক হিণ্ড লেগছ বুলি কয়। ৰপ মানে ৰছী বা জৰী, টুইষ্টেড কৰ্ড। অভাৰহেংগিং মানে বাহিৰলৈ ওলাই থকা বা বাহিৰলৈ ওলমি থকা। লুপ মানে আমাৰ ৰছীত একেবাৰে কোনোবা এটা মূৰত পকাই যিবিলাক গাঁঠি দিয়ে সেইটোক লুপ বুলি কয়। মই এতিয়া এই পেৰাগ্ৰাফকেইটাৰ অসমীয়াৰ অৰ্থ কৈ দিম, তোমালোকে ভালদৰে শুনি ল'বা। তাৰ আগতে আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষৰ অংশটোত কি পাইছিলোঁ সেই বিষয়ে কৈ লওঁ। আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফাললৈ পাইছিলোঁ যে লেখকৰ পত্নীয়ে যেতিয়া চিৰিয়াখানা এৰিব সময় হৈছিল সেই সময়ত তেওঁ আৰু ব্ৰুনোৱে বহুত কান্দিছিল। আনকি তেওঁলোকৰ কান্দোন দেখি চিৰিয়াখানাৰ যিজন বিষয়া, যিজন কিউৰেটৰ আৰু যিবিলাক প্ৰহৰী বা যিবিলাক কিপাৰ আছিল তেওঁলোকৰো মনত দুখ লাগি গৈছিল। তাৰ পাছত এতিয়া কি হ'ল চাওঁ। প্লিজ ছাৰ, চি আস্কড দ্য কিউৰেটৰ, মে আই হেভ মাই বাবা বেক। তেওঁ সেই বিষয়াজনক এতিয়া অনুৰোধ কৰি কৈছিল যে মহাশয়, মই মোৰ বাবাক অনুগ্ৰহ কৰি ঘূৰাই পামনে? হেজিটেণ্টলি হি আনচাৰ্ড, তেওঁ অলপ সংকোচভাৱেৰে উত্তৰ দিছিল। মেডাম, হি বিলংছ টু দ্য জু এণ্ড ইজ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ্টি নাও। তেওঁ কৈছিল যে বাইদেউ, সি চিৰিয়াখানাৰ এটা জন্তু আৰু সি চৰকাৰী সম্পত্তি। আই কেন নট গিভ এৱে গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ্টি, মই আপোনাক চৰকাৰী সম্পত্তি এটা এইদৰে দি দিব নোৱাৰোঁ। বাট ইফ মাই বছ দ্য ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট এট বেংগলোৰ এগ্ৰিজ, কিন্তু তেওঁ এটা চৰ্ত দিছে, যদি মোৰ বছ বা মোৰ ওপৰৱালা, তাৰমানে তেওঁতকৈ ওপৰৰ যিজন বিষয়া সেইজন হ'ল বেংগলোৰত থকা অধীক্ষকজন, চিৰিয়াখানাৰ অধীক্ষক, তেওঁ যদি সন্মত হয়, চাৰ্টেনলি ইউ মে হেভ হিম বেক, আপুনি নিশ্চিতভাৱে তাক ঘূৰাই পাব বা তাক লৈ যাব পাৰিব। দেয়াৰ ফ'ল'ড দ্য ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণি টু বেংগলোৰ, তাৰপিছতে তেওঁলোকে বেংগলোৰলৈ উভতনি যিটো যাত্ৰা সেইটো আৰম্ভ কৰিছিল। এণ্ড এ ভিজিট টু দ্য ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টছ বেংগলোৰ, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট বা অধীক্ষকজনৰ যিটো ঘৰ সেই ঘৰটোলৈ গৈছিল। এ টিয়াৰফুল প্লেডিং, তাত গৈ লিখকৰ পত্নীয়ে এতিয়া কান্দি কান্দি যুক্তি দেখুৱাইছে আৰু অনুৰোধ কৰিছে। বাবা এণ্ড আই আৰ বোথ ফ্ৰেটিং ফৰ ইটছ আদাৰ, বাবা আৰু মই দুয়োটাই ইটোৱে আনটোৰ বাবে দুখত ভাগি পৰিছোঁ। উইল ইউ প্লিজ গিভ হিম বেক টু মি, অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি তাক মোক ঘূৰাই দিবনে? হি ৱাজ এ কাইণ্ড হাৰ্টেড মেন এণ্ড কনচেণ্টেড, এই অধীক্ষকজন এজন কাইণ্ড হাৰ্টেড, এজন দয়ালু লোক আছিল আৰু তেওঁ লগে লগে সন্মতি জনাইছিল। নট অনলি ডেট, আৰু তেওঁ কেৱল সন্মতি জনোৱাই নহয়, বাট হি ৰোড টু দ্য কিউৰেটৰ টেলিং, আৰু তেওঁ তাৰ লগতে যিজন কিউৰেটৰ, চিৰিয়াখানাৰ দায়িত্বত থকা যিজন বিষয়া, তেওঁলৈ এখন চিঠি লিখিছিল আৰু তাত কৈছিল, টেলিং হিম টু লেণ্ড আছ এ কেজ ফৰ ট্ৰেন্সপৰ্টিং দ্য বিয়েৰ টু বেংগলোৰ, আৰু চিঠিখনত এতিয়া আমাক তেওঁ এটা পিঞ্জৰা এটা দিবলৈ লৈছে যাতে আমি ব্ৰুনক চিৰিয়াখানাৰ পৰা বেংগলোৰলৈকে লৈ আহিব পাৰোঁ, কঢ়িয়াই লৈ আহিব পাৰোঁ। বেক উই ৱেণ্ট টু মাইচুৰ এগেইন, আমি পুনৰ মাইচুৰলৈ ঘূৰি গৈছিলোঁ। আৰ্মড উইথ দ্য ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টছ লেটাৰ, আৰু আমাৰ হাথিয়াৰ হিচাপে, হাথিয়াৰ মানে কি, তেওঁলোকক সহায় কৰিব পৰাকৈ কি আছিল, সেই ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টছ লেটাৰ, অধীক্ষকজনৰ যিখন পত্ৰ সেই পত্ৰখন আছিল, সেইখন দেখুৱালে তাৰমানে তেওঁলোকে ব্ৰুনক ঘূৰাই পাব। বাবা ৱাজ ড্ৰাইভেন ইন টু এ স্মল কেজ এণ্ড হোইষ্টেড অন দ্য টপ অফ দ্য কাৰ, বাবা ৱাজ ড্ৰাইভেন ইন টু এ স্মল কেজ, বাবাক এটা সৰু পিঞ্জৰাত খেদি সুমুওৱা হৈছিল। এণ্ড হোইষ্টেড অন দ্য টপ অফ দ্য কাৰ, আৰু এওঁলোকৰ যিখন গাড়ী আছিল সেই গাড়ীখনৰ ওপৰতে তাক তুলি দিয়া হৈছিল। দ্য কেজ ৱাজ টাইড ছিকিউৰলি, আৰু সেই পিঞ্জৰাটো এতিয়া গাড়ীখনত বহুত নিৰাপদেৰে বান্ধি দিয়া হৈছে যাতে সি খহি নপৰে। এণ্ড এ শ্ল' এণ্ড কেয়াৰফুল ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণি টু বেংগলোৰ ৱাজ একমপ্লিছড, আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে বহুত লাহে লাহে আৰু সাৱধানেৰে বেংগলোৰলৈকে তেওঁলোকৰ যিটো যাত্ৰা সেই যাত্ৰাটো সম্পূৰ্ণ কৰিছিল।
Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. এওঁলোক ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছতে বনুৱাবিলাকৰ এটা সৰু দলক তেওঁলোকৰ চৌহদত এটা বিশেষ কামৰ বাবে নিয়োজিত কৰা হৈছিল। এণ্ড আইলেণ্ড ৱাজ মেড ফৰ বাবা, আৰু সেই কামটো কি আছিল? বাবাৰ বাবে পৃথককৈ এটা দ্বীপ এটা সাজি উলিওৱা, আৰু তেওঁলোকে বাবাৰ কাৰণে দ্বীপটো তৈয়াৰ কৰিছিল, প্ৰস্তুত কৰিছিল। ইট ৱাজ 20 feet লং এণ্ড 15 feet ৱাইড, আৰু সেই দ্বীপটোৰ দৈৰ্ঘ্য আছিল 20 ফুট আৰু প্ৰস্থ আছিল 15 ফুট। এণ্ড ৱাজ ছাৰাউণ্ডেড বাই এ ড্ৰাই পিট অৰ মোট, আৰু তাৰ চাৰিওফালে এটা শুকানকৈ এটা নলা খান্দি দিয়া হৈছিল বা এটা দ খাৱৈ খান্দি দিয়া হৈছিল। 6 feet ৱাইড এণ্ড 7 feet ডিপ, আৰু তাৰ প্ৰস্থ আছিল 6 ফুট আৰু গভীৰতা বা কিমান দ আছিল? 7 ফুট দ আছিল। A wooden box that once housed foals was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. A wooden box that once housed foals was brought. তেওঁলোকৰ ঘৰত আগতে কুকুৰাবিলাক ৰখা বা কুকুৰাবিলাক সোমোৱাই থোৱা এটা কাঠৰ বাকচ অনা হৈছিল। এণ্ড পুট অন দ্য আইলেণ্ড ফৰ বাবা টু শ্লিপ ইন এট নাইট, আৰু সেই দ্বীপটোত সোমোৱাই দিয়া হৈছিল যাতে ৰাতি হ'লে বাবা শুব পাৰে। Straw was placed inside to keep him warm, আৰু তাৰ যাতে গাটো গৰম কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে সেই হেৰিটোৰ ভিতৰত কাঠৰ বাকচটোৰ ভিতৰত কিছুমান নৰা বা খেৰ সোমোৱাই দিয়া হৈছিল। এণ্ড হিজ বেবী ডাগ নাৰ্লড ষ্টাম্প এলং উইথ হিজ গান দ্য পিচ অফ বেম্বো, আৰু তাৰ যিটো কেঁচুৱা, যিটো সেই খহটা কাঠৰ টুকুৰাটো আছিল, আৰু তাৰ যিটো বন্দুক, যিটো এটুকুৰা বাঁহ আছিল, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, আৰু সেই দুয়োটা বস্তুকে এওঁলোকে কি কৰিছিল? তাক চিৰিয়াখানালৈ পঠিয়াই দিয়াৰ পৰা বহুত আৱেগেৰে সেই বস্তুটোপত তেওঁলোকে সাঁচি থৈছিল। were put back for him to play with, আৰু এতিয়া সেই দ্বীপটোৰ ভিতৰত বা সেই কাঠৰ বাকচটোৰ ভিতৰত এতিয়া সেই দুয়োটা বস্তু সোমোৱাই দিয়া হ'ল যাতে সি খেলিব পাৰে। In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released. In a few days, কেইদিনমানৰ ভিতৰত the coolies hoisted the cage onto the island, যিসকলে এতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰত কাম কৰা লোক আছিল, সেই কাম কৰা লোকসকলে ৰছীৰ সহায়ত সেই পিঞ্জৰাটো দ্বীপটোলৈ লৈ আনিছিল। এণ্ড বাবা ৱাজ ৰিলিজড, আৰু তাত আনি বাবাক মুকলি কৰি দিছিল। তাৰমানে ইমান দিনে বাবাক এতিয়া সেই পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰতে বান্ধি থোৱা হৈছিল। হি ৱাজ ডিলাইটেড, তাক যেতিয়াই মুকলি কৰি দিয়া হ'ল তেতিয়া সি বহুত আনন্দিত হৈছিল। ষ্টেণ্ডিং অন হিজ হিণ্ড লেগছ, আৰু সি কি কৰিছিল? নিজৰ যিকেইটা পিছ ঠেং, সেই পিছ ঠেংকেইটাৰ ওপৰত ভৰ দি থিয় হৈছিল। হি পইণ্টেড হিজ গান এণ্ড ক্ৰেডেলড হিজ বেবী, সি তাৰ যিটো বন্দুক, সেই বাঁহৰ যিটো টুকুৰা, সেই বাঁহৰ টুকুৰাটো মানুহৰ পিনে টোৱাইছিল। এণ্ড ক্ৰেডেলড হিজ বেবী, আৰু সেই কাঠৰ যিটো এতিয়া খহটা টুকুৰা, যিটোক তাৰ কেঁচুৱা বুলি ধৰি লোৱা হৈছিল, সেইটো সি কোলাত লৈছিল। মাই ৱাইফ স্পেণ্ট আৱাৰ্ছ ছিটিং অন এ চেয়াৰ দেয়াৰ হোৱাইল হি ছেট অন হাৰ লেপ, মোৰ পত্নীয়ে সেই দ্বীপটোৰ ভিতৰত ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা ধৰি চকীত বহি থাকে, আৰু সি সেই সময়ত তেওঁক লেপ মানে কোলাত শুই থাকে। হি ৱাজ 15 months old এণ্ড প্ৰেটি হেভি টু, তাৰ বয়স এতিয়া 15 মাহ হৈছে আৰু সি যথেষ্টখিনি গধুৰ হৈ পৰিছে। The way my wife reaches the island and leaves it is interesting, যি ধৰণে মোৰ পত্নী সেই দ্বীপটোলৈ যায় আৰু তাৰ পৰা ওলাই আহে, সেইটো বহুত আকৰ্ষণীয় বা বহুত মনোমোহা। I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end, সেই যিটো দ্বীপ আছিল, দ্বীপটোৰ কাষতে এজোপা আম গছ আছিল, আৰু আম গছজোপাৰ পৰা এটা ডাল অলপ আগবাঢ়ি ওলাই আছিল, আৰু তাতেই লেখকে কি কৰিছিল? সেই ডালটোতে ৰছী এডাল গাঁঠি দিছিল, আৰু মাটিৰ ফালে বা তললৈ যিটো মোৰ ওলমি আছিল ৰছীডালৰ, তাত তেওঁ এটা গাঁঠি এটা দি দিছিল। পুটিং 1 foot in the loop, she kicks off with the other, তেওঁ এতিয়া সেই যিটো গাঁঠি, ৰছীডালৰ যিটো পাক, তাত এটা ভৰি ৰাখি লয়, আৰু আনটো ভৰিয়ে তেওঁ এতিয়া সেই ইটো পাৰত থকা বস্তু এটাত ভেজা দি ঠেলা এটা মাৰি দিয়ে। টু ব্ৰিজ দ্য 6 foot gap that constitutes the width of the surrounding pit, আৰু এইদৰে
সেই হেৰি কি কয় যিটো এতিয়া 6 ফুট বহল যিটো খাৱৈ আছিল বা যিটো নলা সেই নলাটো তেওঁ এতিয়া সেইদৰে পাৰ হৈ যায় দ্য ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণি ইজ মেড দ্য ছেম ৱে আৰু ঘূৰি আহোঁতেও তেওঁ ঠিক সেই একেদৰে ঘূৰি আহে তেতিয়াও ৰছীডালত ভৰিটো দি লয় আৰু ইফালে ঠেলা এটা মাৰি এইটো পাৰ পাই যায়হি But who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory, and no individual characteristics? কিন্তু এতিয়া কোনে ক'ব পাৰিব যে এটা স্লথ বিয়েৰৰ কোনো ধৰণৰ মৰম নাথাকে বা মৰমবিলাক সিহঁতে বুজি নাপায় বা সিহঁতৰ ন' মেমৰি স্মৃতি নাথাকে এণ্ড ন' ইণ্ডিভিজুৱেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বা কোনো ধৰণৰ সিহঁতৰ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নাথাকে আজিৰ পাঠ ইমানতে অন্ত পৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই পাঠটো সম্পূৰ্ণ হৈছে